جو سب بڑی انہوں نے بات تو صاف کہی ہے کہ جی اداروں کا یہ تصادم ہو سکتا ہے، ہمیں کیسے بچنا چاہیے، احتیاط سیاستدانوں کو ہی کرنی پڑے گی. کیا آتا ہے سجاد صاحب؟ بات یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ تھرڈ پارٹی انٹرفیئرنس کی جسٹیفیکیشن بنتی ہے جب کلیش ہوتا ہے پولیٹیکل فورسز کے درمیان. سڑک کے اوپر جب جنگ شروع ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اب کیا کریں ان حالات میں، تو کوئی طریقہ نہیں ہے، یا آپس میں ہی لڑ رہے ہیں. لیکن مجھے تو لگتا ہے ایسے ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کی نیت ہی ہے. یہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ شاید زرداری صاحب کا یہ خیال ہو کہ ان حالات میں اگر کوئی صاف ستھری پولیٹیکل قیادت آ گئی تو وہ اس پروسیس کے ذریعے جو انہوں نے کیا ہوئی کرتوتیں ان کی اس پچھلے 4-5 سال کی اور اس سے پہلے کی، آپ کا مطلب وہ ساری کی ساری انٹرونشن چاہتے ہیں؟ میرا اپنا خیال ہے کہ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں شیلٹر پرووائڈ کر سکے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ سیف ایگزٹ مانگ رہے ہیں، یہاں تک لوگ کہنا شروع کر دیا. میں دیکھیں بات یہ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں، مجھے یہ ڈر ہے اور یہ بات ذرا غور سے سن لیں. خدا نخواستہ یہ پروسیس، یہ جو پیپلز پارٹی کا جو رول ہے، اور اگر یہ اور ایکسٹینڈ ہوا، جو غربت کی حالت اس ملک کے اندر پہنچ گئی ہے، جو ان امپلائمنٹ اس ملک کے اندر بڑھ رہی ہے، میڈین ایج اس ملک کے اندر 25 سال ہے، یعنی جو اگر 18 کروڑ کی آبادی ہے تو 9 کروڑ 25 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں، اور یہ ان امپلائمنٹ اور بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ نوجوان اور لیبر کلاس میں شامل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جاب کے لیے ڈھونڈ رہا ہے. جہاں ہماری یہ فورس 6% جو اکانومسٹ کہتے ہیں اگر جی ڈی پی گروتھ 6% سے کم ہو، 6% ہو تو آپ بریک ایون کرتے ہیں، اس کو آپ ایبزارب کر سکتے ہیں امپلائمنٹ کے اندر. 6% سے اگر کم ہو امپلائمنٹ اور بڑھتی جائے گی. پچھلے 4 سالوں میں 2%، 2.5%، 3% ہم نے جی ڈی پی گروتھ کی ہے. غریب آدمی انفلیشن اتنی زیادہ بڑھ گئی. مجھے جو ڈر ہے کہ خدا نہ کرے اگر یہ انہی لوگوں کا اقتدار اور ایکسٹینڈ ہو گیا اور انہوں نے اگر مینوپولیٹ کر لیا کسی نہ کسی طریقے سے تھرو الیکشن پروسیس، ریگنگ کر کے یا کسی اور طریقے سے. ریگنگ تو لوگوں نے بھٹو صاحب کی نہیں مانی تھی، یہ تو خیر بہت مگر جیسا بات یہ ہے اگر یہ دور کرپشن کا اسی طرح سے چلتا رہا، 35 سال گزر گئے اس بات، یہ جو جوڈیشری کو مردے الزام ٹھہرا رہے ہیں، اور ابھی بابر اعوان صاحب نے کہا جی کہ یہ ون سائیڈڈ ہو رہا اور فلاں ہو رہا اور فلاں. 2 سال تک انتظار کیا جوڈیشری نے این آر او کیس کے ٹرائل کے اوپر، ٹھیک ہے، 2 سال تک انہوں نے امپلیمنٹ نہیں کیا فیصلہ. آج بلاؤ کل بلاؤ، مذاق بن گیا نا. اور جو پریزیڈنٹ صاحب والا کیس ہائی کورٹ کے اندر تھا کہ 2 عہدے صاف لکھا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ تو نیوٹرل آفس ہے، ہیڈ آف سٹیٹ ہے، سمبل ہے سٹیٹ کا، سٹیٹ کی اتھارٹی، تو وہ پولیٹیکل آفس نہیں ہولڈ کر سکتا. ٹھیک، تو اس کے اوپر 1 سال کا فیصلہ ہے، کوئی کسی نے توجہ نہیں دی. اور جو ججمنٹ تھی اس میں فوکس کر کے یہ نہیں کہا گیا تھا بیکاز اس کے عہدے کا احترام کیا گیا تھا. اب کہا کہ جی بتاؤ کوئی ایک عہدہ 2 مہینے تک خالی کرو گے. مطلب اچھا، میں اب آپ کو کنکلوڈنگ بات تینوں سے جلدی کوئک جس سے کہتے ہیں وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ کو الیکشن ہوتے جلدی دکھائی دیتے ہیں، یہی حل نظر آتا ہے یا کچھ اور حل بھی ہے؟ مجھے ذرا بات کر لینے پیپلز پارٹی کی تھرڈ فورس والے پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے جی، مجھے بہت تھوڑا ہمارے میں اس میں مختصر بات کروں. پیپلز پارٹی کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ تھرڈ پارٹی کی بات کرے، تو پیداواری تھرڈ پارٹی کی ہے. اس کو ہر اقتدار جو باری ملی ہے وہ تھرڈ فورس کے ذریعے ملی ہے. جنرل ایوب خان آئے، ساری کیبنٹ میں ایک سول وزیر تھا، وہ ذوالفقار علی بھٹو تھا. چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر 5 سٹار وہ لگا کر کے وہ پریزیڈنٹ تھا جس پارٹی کا، اس کے سیکرٹری جنرل تھے. یہ بھٹو کو ڈیڈی کہتے تھے جنرل ایوب کو. یحییٰ خان کے یہ ڈپٹی پرائم منسٹر تھے، اس کے وزیر خارجہ تھے. پولینڈ کی جب قرارداد پھاڑی جو آتی ہے ٹی وی پہ بار بار، وہ انہوں نے تو پھاڑی تھی. یہ نمائندے تھے جنرل اس کے یحییٰ خان کے. جنرل وہ یحییٰ خان کے ذریعے سے اس کو دوسری دفعہ اقتدار ملا. تیسری دفعہ جنرل اسلم بیگ کے ذریعے سے اقتدار ملا، اور انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں فرسٹ ہوا ہے کہ انہوں نے تمغہ جمہوریت دیا پوری فوج کو. ٹھیک ہے. پھر آ جائیں آپ، جب جنرل مشرف نے جمہوریت کی بساط پلٹی تو انہوں نے مٹھائیاں بانٹی. این آر او کیا کس کے ساتھ کیا؟ این آر او نواز شریف کے ساتھ کیا ہے. وہ مساق جمہوریت، مذاق جمہوریت اس کے ساتھ کر لیا، این آر او اس کے ساتھ کر لیا ہے، اور جنرل مشرف کے ذریعے سے اقتدار میں آئے ہیں. کون سی ان کو اقتدار جو ہے وہ تھرڈ پارٹی سے نہیں ملا؟ یہ تو تھرڈ پارٹی کی خود پیداوار ہے. ان کو تھرڈ پارٹی کے بارے میں تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی. چلیں جی، یہ کہتے ہیں فوج نہیں آئے گی تو کیا رستہ ہوگا؟ الیکشن ہوگا
आप लोग सबसे बेहतर ऑप्शन है वो डेफिनेटली अर्ली इलेक्शन है। और फौज की देखिए दो बड़ी अहम बातें हैं। फौज के साथ पहले जो मामला जैसे चल रहे थे पीपल्स पार्टी के, जैसे हाफिज साहब अभी फरमा रहे थे, वो एक अलग स्टोरी थी। लेकिन अब फौज की क़यादत को भी अब देखें, वो बड़ी डेलिब्रेटली वो अनाउंस कर चुके हैं कि वो खुदा न खास्ता इस तरह की बहस में और इस तरह के कामों में वो नहीं पढ़ना चाहते। और अपेरेंटली कहीं से उन्होंने कोई इस तरह का लैंडमार्क को नज़र भी नहीं आता। तो इसलिए जो सबसे बेहतर ऑप्शन, और वैसे भी जमहूरियत के बगैर देखें जो दारों का तसादम और जो टकराव और जो चल रहा था, उसके लिए अगर बेहतर और सही जो ऑप्शन आगे है वो यही है कि जितनी जल्दी और जितना टाइम ड्यूरेशन कम हो, लोगों से ये लोगों के ऊपर जो करप्शन की टोकरियां और जो हालात की बदतरी जो चल रही है, उसमें अर्ली इलेक्शन हो जाए, नई क़यादत आई, और नई क़यादत, हाँ, जो नई क़यादत जो है वो आवाम के मसाइल को जुडिशरी को सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे, जल्दी इलेक्शन की कोशिश करेंगे, थर्ड फोर्स को नहीं आने देंगे। और जो थर्ड फोर्स की बात कर रही है अगर हुक्मरान जमात, तो वो डरा नहीं रही हमें, वो खुद बकौल भट्ट साहब के उन्हीं की पैदावार। आप क्या कहेंगे? मैं इससे इत्तफाक करता हूं भट्ट साहब ने जो बात की है। बात यह है कि हम तो इलेक्शन प्रोसेस में बिलीव करते हैं, जमहूरियत में बिलीव करते हैं। और जो मुझे डर है, खुदा न खास्ता अगर ये ऐसी सूरत हाल ना हुई जिस तरह मिडल ईस्ट के अंदर हुआ है, और वो जो वहां पे जो हालात पैदा हुए हैं, ये ना हो कि इस मुल्क के अंदर कोई ब्लडी रेवोल्यूशन आए, क्योंकि गरीब इस हद तक तंग आ गया। आपने देख लिया अभी रिसेंटली ये लोड शेडिंग के ऊपर लोग घरों के अंदर जो सिंबल ऑफ अथॉरिटी या जो एमएनए नजर आया, जो किसी का घर आया अथॉरिटी वाला, वहां पे पहुंच गए। खुदा ना करे ऐसी सूरत हाल पैदा हो, क्योंकि इस किस्म के जब इनकलाबात आते हैं तो उलट पुलट हो जाता है कौम में, फिर सिस्टम को दोबारा रिस्टोर करना पड़ता है। ठीक है, जहां जहां पे भी रेवोल्यूशन आया है वहां पे सूरत हाल को बहुत बेहतर नहीं हुई। एक ही तरीका है और वो जमहूरियत का है, और उसके जरिए एक तब्दीली की जरूरत है। और लोगों को भी सोच समझ के इस वक्त फैसला करने की जरूरत है। क्या हमने चोरों के हाथ में मुल्क देना है, जिनका फोकस ही नहीं है इस मुल्क का, यानी इस मुल्क की जो जरूरियात हैं, जो इस मुल्क के आम आदमी की जरूरियात हैं, उसको हमने पूरा करना है। अल्लाह का शुक्र है इस मुल्क के अंदर सारे वसाइल हैं, अगर इसमें गवर्नेंस ठीक हो। एग्रीकल्चर बहुत बड़ी है, नहरी निज़ाम बहुत बड़ा है, मिनरल रिसोर्सेज बहुत बड़े हैं, सारा कुछ है। आबादी बेतहाशा हो गई है, जो एक खतरे की बात है। मगर अगर इसमें ठीक गवर्नेंस दी जाए और चीजों को ठीक किया जाए और एक फोकस के साथ किया, पीपल्स पार्टी का तो फोकस सिर्फ एक पॉइंट का है, पैसा बनाओ। एलाइज को यह कहा हुआ है कि आप भी पैसा बनाओ और इक्तदार में भी हमारे साथ शामिल रहो। जितने महीने और निकाल सकते हैं, पैटर्नेज सिस्टम है कि आप भी करो और हम भी करते हैं और मिलके चलते हैं, और सबको सूट कर रहा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। आप भी खाओ, हमें भी खाने दो, आप भी करो, हमें भी करने दो। लेकिन पाकिस्तान के अवाम भी जागे हुए हैं, सारी कुव्वतें भी मिलकर काम कर रही हैं, और सबकी ये राय है कि इस मुल्क में अदारों का टकराव नहीं होना चाहिए। शौकत बसरा साहब ने भी ये कहा, आज जो उन्होंने बहुत सारी बातें वजाहत के साथ कही कि उनके साथ अदालती तौर पर क्या क्या मसाइल पैदा हो रहे हैं और किए जा रहे हैं। लेकिन राय उनकी भी यही है कि जमहूरियत की बका इसी में है, बेहतरी इसी में है कि टकराव न हो। उनका कहना है कि हम इस टकराव को बचाएंगे। डॉक्टर बाबर अवान साहब ने भी जो गुफ्तगू की बड़ी तरीके से बताई कि इस वक्त तमाम अदारे पोलिटिसाइज हो गए हैं, अदारों को पोलिटिसाइज नहीं होना चाहिए और तरीके के साथ मामला को आगे बढ़ना चाहिए। सभी जो हमारे तीनों पार्टिसिपेंट जहां मौजूद हैं, उनका इस बात पर इत्तफाक है कि बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं जो तसादम की तरफ ले जा सकते हैं, जिससे जमहूरियत पटरी से उतर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। हम उसको रजिस्ट भी करेंगे, और अगर अदलिया के फैसलों पर अमल दरामद नहीं हुआ तो उसको अमल दरामद कराने की कोशिश भी करेंगे। और इसके नतीजे के तौर पर ख्याल ये है कि शायद अर्ली इलेक्शन हो जाए, क्योंकि इलेक्शन ही पाकिस्तान की बेहतरी और बका की अलामत है। अगर इलेक्शन होने के बाद जमहूरी तरीके के साथ कौम अपनी नई क़यादत चुनती है तो ये एक जमहूरियत की बहुत बड़ी फतह होगी। हम दुआ करते हैं कि हम इस फतह की तरफ बढ़ें। हमने बड़े अजाब से हैं, बड़े दुख से हैं, बड़ी मुसीबतें सही हैं, इस जमहूरियत के लिए बड़े करब बर्दाश्त किए हैं। अब अल्लाह मियाँ हमारी दुआ सुन ले, और दुआ यही है कि सही रास्ते पर हम चल पड़ें और सही मंजिल तक हम पहुँच सकें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।